डायरेक्टर जो एक काफी बड़ी शख्सियत थी, इसमें मुल्क में नहीं, बेंगलुर में नहीं बल्कि अमेरिका तक अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी पहुंच है, रसाई है। बरसों से मुसलमानों की तरफ से, सूफी संतों की तरफ से, मशाइखीन की तरफ से, मैं हमारे हिंदू मजहब के तरफ से सूफी संत हमारे श्री विजयानंद स्वामी जी, सिख समुदाय से हमारे गुरुद्वारे से डॉक्टर मनप्रीत सिंह चंदूक, और ईसाई ब्रादर से, क्रिश्चियन ब्रादरी से रेवरेंड फादरी डॉक्टर थॉमसन स्मिथ, फाउंडर डायरेक्टर इन इवेंजलिस्टिक कंपेनियंस ऑफ इंडिया, ये हमारे चारों लोगों की जोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कई साल से, वो रमजान की इफ्तियार पार्टी हो, दीपावली हो, गणेश चतुर्थी हो, ये संदल और उसका मौका हो, कई प्रोग्रामों में, क्रिसमस हो या कोई भी गुरुद्वारे का प्रोग्राम हो, गुरु नानक जयंती हो, गुरुद्वारे में भी हर जगह भी एक हमें जो है अमन एकजहती का पैगाम, इंसानियत का पैगाम देती। यही पैगाम आज जिनका उर्स हो रहा है, 813वां उर्स, ख्वाजा ख्वाजगा ने चिश्त हिंदल वली अताए रसूल हसन संजरी सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पीर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, उनके उर्से शरीफ के मौके पर गरीब नवाज का ही पैगाम हम लोग दे रहे हैं कि आज गरीब नवाज के आस्थाने पर जाकर देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, हर कौम का आदमी, हर दौर के हर हुकूमत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग वहां पर चादर पेश कर रही। फिल्म लाइन के पूरे एक्टर, एक्ट्रेस वहां पर जाकर चादर पेश कर रही। हिंदू मुस्लिम तफरीक नहीं, सबके दिलों को गरीबन नवाज जोड़ रही, सबके दिलों को गरीब नवाज जोड़ रही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यकजहती का, कौम का, कौमी यकजहती का पैकर मरकज गरीब नवाज का अजमेर शरीफ आस्थाना, गरीब नवाज अजमेर शरीफ आस्थाना है। आज गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर दरगाह आलिया खादरिया सैयदना पीर सफदर अली शाह खादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहुल अज़ीज़, हजरत सैयदना पीर शमशेर अली शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत काश की पीर रहमतुल्लाह अलैह, इदारा दारुल औक़ाफ़ में बज़ेर एहतमाम मुतवल्ली व सज्जादा नशीन और मैनेजिंग कमेटी के अरकान के इस मुनक़िदा प्रोग्राम में हमारे साथी श्री महास्वामी जी पीठाधिपति सौहार्द समन्वय साहब चित्रदुर्गा, और हमारे डॉक्टर मनप्रीत सिंह चंदूक साहब गुरुद्वारे के, जो अलसूर गुरुद्वारे के, और हमारे डॉक्टर थॉमसन स्मिथ जो इवेंजलिस्टिक कंपेनियंस ऑफ इंडिया चर्च के डायरेक्टर हैं, ये सब हमारे साथी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, गरीब नवाज के इस पैगाम को देने के लिए इस दरगाह शरीफ में हमारे साथ हाजिर हुए हैं। ये तमाम हम लोगों के लिए खुशखबरी है, ये तमाम हिंदुस्तान भर के तमाम कौमों के लिए एक अमन का, इत्तेहाद का, भाईचारगी का पैगाम है कि बातिल की घटाटोप ताकतें तारीकियां और फिरका परस्ती की आग फैलाने वाले फिरका परस्त लीडर चाहे जितना भी कोशिश कर ले इस मुल्क को, इस मुल्क हिंदुस्तान को, भारत को तकसीम करने, दिलों में नफरत, मजहब के नाम पर, मजहबी मकामात, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च के नाम पर, मजहबी इबादत गाहों के नाम पर नफरत फैलाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मोहब्बत का पैगाम देने, गरीबन नवाज के मिशन को आम करने के लिए हम तमाम मजहब के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब के मजहबी रहनुमा पेश कदम रहेंगे। ये हिंदुस्तान की कौमी यकजहती के लिए हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये पैगाम इस दरगाह शरीफ से दिया जा रहा है तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। हमारे डॉक्टर थॉमसन स्मिथ सर है जो इवेंजलिस्टिक कंपेनियंस ऑफ इंडिया चर्च के डायरेक्टर हैं, उनकी मैं हमारे बुजुर्गान दीन की तरफ से, मैनेजिंग कमेटी के अरकान की तरफ से, हमारे तमाम जितने भी यहाँ शिरकत किए हैं बरादरान मिलत मुसलमान भाइयों की तरफ से, हमारे दरगाह शरीफ में इसे पुरनूर मुक़द्दस मौके पर शिरकत की, इनकी इज्जत अफजाई, इनको एजाज पेश किया जा रहा है। विजयानंद महास्वामी जी चित्रदुर्गा के साहबाड़वे समन्वय मठ के जो पीठाधिपति हैं,
यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी इज्जत अफजाई की जा रही है। जो गुरुद्वारा अलसूर के कमेटी के मेंबर भी हैं, बहुत खुशी हो रही है। और KMDC कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके भी डायरेक्टर थे गवर्नमेंट के साबिक, उनको भी इज्जत अफजाई की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हिंद में दीन नबी आप फैलाने वाले मेरे ख्वाजा ही मोहम्मद के घराने वाले, देखकर हजरत ख्वाजा को ये बिजली ने कहा, आ गए शम्मा को तूफान में जलाने वाले। और ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तेरा दयार है दारुस्सलाम, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा। तजल्लियां ही नहीं सुबह शाम या ख्वाजा। और वारिस पाक सैयदना हाफिज हाजी वारिस अली शाह साहब अल्लाह मकाम फरमाते ही, खाक हो जा दर ख्वाजा पे मज़ाह वारिस, खाक हो जा दर ख्वाजा पे मज़ाह वारिस, मिल के इस खाक में तू हो जाएगा पाक। ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಅರಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 250 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ 250 ಹಳೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯದನಾ ಪೀರ್ ಸಫ್ದರ್ ಅಲಿ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಬಗ್ದಾದಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ಖ್ಯಾತ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಹಜರತ್ ಸೈಯದನಾ ಶಂಶೇರ್ ಅಲಿ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಕಾಸ್ಕೆ ಪೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದರ್ಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಜ್ಜಾದೆ ನಶೀನ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದನಾ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅಜ್ಮೇರ್ ಶರೀಫ್ ದರ್ಗಾ ಅವರ 813ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಂಧದ ಉತ್ಸವ, ಈ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಯದನಾ ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉರುಸು ಶರೀಫ್ ತಕ್ರೀಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ। ಹಜರತ್ ಸೈಯದನಾ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅಜ್ಮೇರ್ ಶರೀಫ್ ದರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶವು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ। ಏಕತೆಗೆ, ಸಮಗ್ರತೆಗೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ, ಸದ್ಭಾವನಕ್ಕಾಗಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಹಳೇ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ಶರಣರು, ದಾಸರು, ಸತ್ಪುರುಷರು, ಗುರುಕುಲದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಿನ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯದನಾ ಸಫ್ದರ್ ಅಲಿ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಯದನಾ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಅಜ್ಮೇರ್ ಶರೀಫ್ ರವರ 813ನೆಯ ಉರುಸು ಗಂಧದ ಉತ್ಸವ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಆಪಸ್ ಮೇ ಹೈ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು
ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಮನ್ವಯ ಮಠದಿಂದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಾಗೆಯೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲ್ಸೂರು ಲೇಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸೂರ್ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುದ್ವಾರ, ಆ ಗುರುದ್ವಾರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಂದೋಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಫಾದ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವರೆಂಡ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಮಿತ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪಾನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚರ್ಚ್, ಇವರುಗಳು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಈ 4 ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾ ಸೇದನ ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲೆ ಅವರ 813ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಂಧದ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ, ಬೌದ್ಧ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಉರ್ಸು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂದೇಶನ ಒಂದೇ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಮತ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಮುವಾದಿತ್ಯದ ವಿಷದ ಬೀಜವನ್ನು ಬೇಸುವ ಬದಲು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕದಡಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತರೋ ಬದಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಬಾಂಧವರು, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟೋಣ. ನಾವು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕವಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾ ಹಮಾರಾ, ಹಮ್ ಬುಲ್ಬುಲೆ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ಹಿಂದಿ ಹೈ ಹಮ್ ವತನ್ ಹೈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾ ಹಮಾರಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕುವೆಂಪು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅನ್ನೋರೆ. ಈ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಒಂದು ಹೂವು ಹಿಂದೂ, ಒಂದು ಹೂವು ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಒಂದು ಹೂವು ಬಂದು ಸಿಕ್ಕು ಬೌದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತೋಟ ಆಗೋದು, ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶನ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಖಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅವರ ಈ ಉರ್ಸು 813ನೆಯ ಉರ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಇದ್ರು, ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲ ಇದ್ರು, ನವಾಬ್ ಪಾಳ್ಯಗಾರರು ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 900 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಾದರು ಅರ್ಪಣೆ, ಖಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಿಶ್ತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅವರವರ ಪವಿತ್ರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಚಾದರ್ ಅರ್ಪಣೆ, ಹೂ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಂದವು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಪುಟದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಪುಟದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಾದರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಖಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ಅಜ್ಮೇರ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡೋರೆ, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರ್ದವ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರು. ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರದು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಯದನಾ ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ
ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾ, ಆ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಖಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಿಶ್ತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ದರ್ಗದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಹಜರತ್ ವಾಲಿ ಕಾಜರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬೆಸುಗೆಯ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬೀರ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕವನ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡು ಪ್ರಭು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಬೆರೆತು ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸುಗಂಧವನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿತರಾದ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ್ ಶರೀಫ್ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದಿರುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಗ್ಯವಂತದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಧೀಮಂತ ಸಂತ. ಇನ್ನೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತ ದಿವಂಗತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಆ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂತರುಗಳನ್ನ, ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ಧರೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕದಡುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಸುಗೆಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ದರ್ಗವನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಏ ಘರ್ ತುಮಾರಾ ಹೇ, ಏ ದಿಲ್ ಬಿ ತುಮಾರಾ ಹೇ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏ ಘರ್ ತುಮಾರಾ ಹೇ, ಮೇರಾ ನಹೀ ಹೇ, ಏ ದಿಲ್ ತುಮಾರಾ ಹೇ, ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಮೇ ಜೀತಾ ಹೂಂ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಸಂತರು ತೋರಿದಂತ ಆದಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದು ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತೋಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज इस अहम दिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे खास मौलवी वलीबा जी ने हमको सारे मज़हब के जो रूबरू हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है, सबको बुलाए हैं और ख्वाजा गरीब निवास के 813वां का जो उर्स का प्रोग्राम है उसमें पूरी हमारी जो जमात है, जो हमारे इंडिया का पूरा जो जमात है, उसको एक मैसेज देना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई और हमेशा रहेंगे हम भाई भाई। इसी एक छोटे पैगाम से आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ।
सिख धर्म और सिख भाइयों के और बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। इंशाअल्लाह ये हमेशा ये जो हमारा अमन चैन और हमारी जो साथ में मिलना जुलना उठ बैठना ये हमेशा चलता रहे। इसी चंद बातों के साथ में मैं आपकी शुक्रिया करता हूँ। को खत्म करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे हम जिन लोग? सर फिलहाल ऐसा है कि आज के दुनिया का जो जो 2025 आया है उसके प्रेडिक्शन में ही कहा गया है कि ये लड़ाई झगड़ा अच्छे से बुरा ये कुछ होने वाला ही है। अब हम इन चंद लोगों को अगर हम बात मानते हैं तो हम अपनी अमन चैन गंवाते हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि अगर किसी दरगाह में एक मंदिर शिवलिंग मिल जाता है या किसी मंदिर में दरगाह का कोई आसरा मिलता है तो इसका एक बहुत बड़ा पैगाम जो जा रहा है, खुद अल्लाह अपने जो भाई बहन है, जो हिंदू भगवान है और मुसलमान के अल्लाह है, साथ में रह रहे हैं, हम उनको तोड़ के दूर क्यों जा रहे हैं? वो पैगाम क्यों नहीं हम समझ रहे हैं कि अगर दोनों वहां मिल गए हैं तो उनमें आपसी एक दोस्ती है, सब एक ही मजहब है, हम उसको तोड़ के क्यों अलग करें? एक छोटा पैगाम समझ के आप दुनिया को कह सकते हैं। शुक्रिया सर। इवेंजलिस्टिक कंपेनियंस ऑफ इंडिया चर्च ಈ 813 years anniversary of celebration of this place. We wanted to wish you all a very happy and united and blessed year and togetherness and sharing our love, our ಪ್ರೀತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದು. India is one country, though we have a different thoughts and different way of worship, but God is one. As such, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾಗಿ ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.